ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ کسی کو ایسے ہی خود سے الگ نہ کرنا، کیونکہ بچھڑے ہوئے چند سوکھے پتے پورے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی پڑھی نہیں جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ ٹھوکریں کھا کر نہ سنبھلے تو مسافر کا نصیب، ورنہ راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ ہر مانگ کر حاصل کی جانے والی چیز احسان کے تحت ہوتی ہے، احساس کے تحت نہیں، پھر چاہے وہ پیسہ ہو یا محبت۔ محبت کرنے والے کبھی چاہنا نہیں چھوڑتے، اگر وہ بدلتے ہیں تو بس اتنا کہ آپ سے اپنے حق کے لیے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ احساس کے ترجمہ نہیں ہوتے، مگر انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ آنسو کا آنا نہ آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جہاں اچھی یادیں ہوں گی وہاں قدرتی طور پر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مگر اس شخص کے لیے کبھی نہ روئیں جو آپ کی آنسو کی قدر نہیں کرتا۔ انسان سب سے سستا محبت کے نام پہ بکتا ہے، اور سب سے مہنگی انسان کو محبت ہی پڑتی ہے۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ کسی زمانے میں روزانہ رات کو باقاعدگی سے ابو کی ٹانگیں دباتا تھا اور سر کی مالش کرتا تھا، پھر لیپ ٹاپ اور اینڈرائیڈ موبائل آیا اور اس فریضے کو بھول ہی گیا۔ پچھلے دنوں ابا جی ایک لمبے سفر سے لوٹے تو تھکن کی وجہ سے چال میں کچھ لنگڑاہٹ سی محسوس ہوئی۔ نہ جانے کیوں دل میں خیال آیا اور ابا جی کی ٹانگیں دبانے بیٹھ گیا۔ ابا جی نے بس ایک سوال پوچھا، بیٹا موبائل تو ٹھیک ہے نا؟ یہ چند لفظوں کا ایک سوال نہیں، ہزاروں لفظوں پہ بھاری ایک نوحہ ہے۔ کچھ لوگ بڑے بے احساس ہوتے ہیں، انہیں سب نظر آتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتے۔ سوشل میڈیا میں غرق بچوں، اپنے والدین کو وقت دو، ان کے چہرے پڑھو، ان کے کہنے کا انتظار نہ کرو۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اوقات بولتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اور محبت کو الفاظ میں نہیں لہجے میں تلاش کرو۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ دلاسا دیتے ہوئے لوگ کیا سمجھ پائے، ہم ایک شخص نہیں کائنات ہارے تھے۔ جو مانگو دے دیا کر، اے زندگی کبھی تو میرے باپ جیسی بن کر دکھا۔ دھوکے باز مرد کی پہچان کیا ہے؟ وہ عورت سے ٹائم پاس کرے گا، عورت کی ہر وقت تعریف کرے گا، دوسری عورتوں سے رابطہ رکھے گا، وہ ضرورت کے وقت بہانے بنائے گا، وہ ہمیشہ اپنا ہی فائدہ سوچے گا۔ جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک
ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। दूसरों के साथ ज्यादातर वो लोग नेक सलूक करते हैं जो खुद भी मुश्किल वक्त गुजार चुके होते हैं। अच्छी गुफ्तगू करना अच्छे खून की पहचान है। नीचे गिरना एक हादसा है, नीचे रहना एक मर्जी है। साइल को खाली ना लौटाओ, क्योंकि ये अल्लाह का तुम पर करम है कि अपनी मखलूक को तुम्हारे दरवाजे पर भेजता है। जो आदमी इरादा कर लेता है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अपनी आवाज ऊंची मत करो, अपने दलील को बेहतर करो और लोगों के गुलाम मत बनो जब अल्लाह ने तुम्हें आजाद पैदा किया है। वो करो जो सही है, ना कि वो जो आसान है। जहां सदाकत और खुलूस नजर आए वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई ही तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। दुनिया में आना आसान है लेकिन इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। अक़वाल अक्लमंदों के लिए हैं, नादानों को उनसे कोई फायदा नहीं। उस दोस्त का गिला कर रहे हो जो धोखा दे गया, अपनी अक्ल का करो जो धोखेबाज को दोस्त समझते रहे। बाबा जी कहते हैं, रिश्ते की किताब पर पहला लफ्ज ईमानदारी ना लिखा हो तो उसके आखिरी सफ़े पर आखिरी लफ्ज जुदाई लिखा मिलता है। बात छोटी हो या बड़ी, तुम्हारे पास अमानत होती है और जो किसी की बात तुमसे कहे वो खुद भी मोतबर नहीं है क्योंकि उसने गीबत की। नामुमकिन है कि अल्लाह ने जो तेरे लिए लिख दिया है वो किसी और के पास चला जाए। तो फिर मुतमईन हो जा, अपने दिल से हसद, नफरत और कुदूरत को बाहर निकाल के फेंक और साफ दिल, साफ नीयत के साथ जीना सीख। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं। मोहतात उन लोगों से रहता हूँ जो मेरे साथ होते हुए जहन में बुग़्ज़ और नफरत रखते हैं। बानो आपा कहती थी, मोहब्बत वक्त, तवज्जो और कुर्बानी मांगती है। अगर ये 3 चीजें ना हो तो मोहब्बत में जान नहीं रहती। अगर तुम अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी के लिए शेर हो तो दूसरों की माँ, बहन, बीवी, बेटी के लिए भेड़िए ना बनो। हजरत इब्ने उम्र फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे हुए थे और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके पीछे बैठी हुई थी कि इतने में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो इजाजत लेकर अंदर आए। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो इजाजत लेकर अंदर आए। फिर हजरत साद बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो इजाजत लेकर अंदर आए। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो इजाजत लेकर अंदर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कर रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने खुले हुए थे। बाकी हजरात के आने पर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही रहे, लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के आने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घुटनों पर कपड़ा डाल दिया और अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, जरा पीछे हटकर बैठ जाओ। ये हजरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ देर बातें करके चले गए तो हजरत आयशा ने अर्ज किया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद और दूसरे सहाबा अंदर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो घुटने पर अपना कपड़ा ठीक किया और ना मुझे पीछे होने को कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं उस आदमी से हया ना करूं जिससे फरिश्ते हया करते हैं? उस जात की कसम जिसके कब्जा में मेरी जान है, फरिश्ते उस्मान से ऐसे ही हया करते हैं जैसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। अगर वो अंदर आते और तुम मेरे पास बैठी होती तो वो ना तो बात कर सकते और ना वापस जाने तक सर उठा सकते।